Do you have a favorite professor, and why do you like their classes? Yes, my favorite professor is Dr. Kim, who teaches biology. She explains complex topics in simple way and always encourages questions. Her lectures are interactive and often include real-life examples, which makes learning more interesting. I also like her sense of humor. It keeps the class lively and engaging. Overall, her teaching style motivates me to participate and understand the material deeply. 먼저 질문이 무엇을 묻고 있는지 이해해야 합니다. 이 경우에는 두 가지가 있습니다. 좋아하는 교수님이 있는지, 그리고 그 수업을 왜 좋아하는지입니다. 따라서 좋은 답변은 교수님을 명확히 언급하고 구체적인 이유를 제시함으로써 이 두 가지를 모두 분명하게 다루어야 합니다. 다음으로 좋은 모범 답변이 어떻게 구성되어 있는지 살펴보겠습니다. 우선 화자는 직접적으로 답변을 제시합니다. Yes, my favorite professor is Dr. Kim, who teaches biology. 네, 제가 가장 좋아하는 교수님은 생물학을 가르치시는 김 교수님입니다. 이 문자는 첫 번째 질문에 명확하게 답하고 있으며 도움이 되는 추가 정보도 포함하고 있기 때문에 효과적입니다. 그 다음 화자는 이유를 제시합니다. 예를 들어, She explains complex topics in a simple way. 교수님이 복잡한 내용을 쉽게 설명하고 She always encourages questions. 학생들의 질문을 잘 유도한다고 말합니다. 이러한 이유는 효과적인 교수법과 학습을 지원하는 환경을 보여주기 때문에 학문적으로 매우 중요한 근거입니다. 그 이후에는 수업 스타일을 설명합니다. Her lectures are interactive and often include real-life examples. 강의가 상호작용적이고 실제 사례를 포함한다는 점을 언급하며 which makes learning more interesting. 이로 인해 학습이 더 흥미로워진다고 말합니다. 여기서 중요한 점은 단순히 특징을 나열하는 것이 아니라 그 결과나 효과까지 설명하고 있다는 것입니다. 또한 화자는 I also like her sense of humor. It keeps the class lively and engaging. 교수님의 유머 감각과 같은 개인적인 이유도 추가합니다. 이는 수업을 더 즐겁고 몰입감 있게 만든다고 설명합니다. 마지막으로 이 답변은 결론으로 마무리됩니다. Overall, her teaching style motivates me to participate and understand the material deeply. 교수님의 교수법이 더 깊은 이해를 하도록 동기를 부여한다고 말하며 전체적인 의미를 정리합니다. What's the most memorable lesson you learned from them? The most memorable lesson was about cell regeneration. Dr. Kim explained it with a live demonstration and showed how it applies to medical research. Seeing science in action helped me remember the concepts better and sparked my interest in pursuing more research projects. 먼저 질문이 실제로 무엇을 묻고 있는지 이해해야 합니다. 면접관은 수업 전반에 대한 일반적인 정보를 묻는 것이 아니라 여러분의 기억에 남는 하나의 특정한 수업을 묻고 있습니다. 따라서 답변은 하나의 구체적인 예에 집중해야 하며 그것이 왜 인상 깊었는지 명확하게 설명해야 합니다. 다음으로 좋은 모범 답변이 어떻게 구성되는지 분석해 보겠습니다. 이를 통해 여러분도 비슷한 답변을 만들 수 있습니다. 우선 화자는 해당 수업을 직접적으로 밝힙니다. The most memorable lesson was about cell regeneration. 이 부분이 중요한 이유는 효과적인 토플 답변은 항상 명확하고 구체적인 진술로 시작해야 하기 때문입니다. 생물학 수업 전체나 일반적인 내용이 아니라 하나의 특정 주제에 바로 초점을 맞추고 있습니다. 이는 답변의 방향성과 명확성을 처음부터 제공합니다. 그 다음 화자는 수업이 어떻게 진행되었는지 설명합니다. Dr. Kim explained it with a live demonstration. 이 세부 사항은 매우 중요합니다. 좋은 점수를 받는 토플 답변은 무엇을 배웠는지만이 아니라 어떻게 배웠는지도 포함하는 경우가 많습니다. 실제 시연, live demonstration을 언급함으로써 해당 수업이 시각적이고 상호작용적이었다는 점을 보여주며 이는 기억하기 쉽게 만듭니다. 이후 화자는 또 다른 중요한 내용을 추가합니다. And showed how it applies to medical research. 여기서는 교실에서 배운 내용을 실제 세계와 연결하고 있습니다. 이는 토플에서 매우 중요한 전략으로 단순한 이론 이해를 넘어 실제 적용 가능성을 이해하고 있음을 보여줍니다.
다음으로 화자는 개인적인 영향을 설명합니다. Seeing science in action helped me remember the concepts better. 이 부분이 중요한 이유는 좋은 토플 답변은 단순히 사건을 묘사하는 데 그치지 않고 그 경험이 자신의 이해나 학습에 어떤 영향을 주었는지도 설명해야 하기 때문입니다. 마지막으로 화자는 더 장기적인 결과를 제시합니다. And sparked my interest in pursuing more research projects. 이 문장은 매우 강력한 마무리입니다. 동기와 미래 방향성을 보여주기 때문에 답변을 더 완성도 있고 의미 있게 만들어줍니다. How has this professor influenced your learning style? She encouraged me to take notes actively, ask questions, and connect theory with practice. This changed my learning style from passive listening to active engagement, improving my understanding and retention of academic material. 우선 화자는 교수님의 영향을 받은 구체적인 행동을 바로 설명합니다. She encouraged me to take notes actively, ask questions, and connect theory with practice. 이 부분이 중요한 이유는 효과적인 토플 답변은 추상적인 표현이 아니라 구체적인 행동으로 시작해야 하기 때문입니다. 공부를 더 잘하게 도와주었다처럼 일반적으로 말하는 대신 화자는 능동적인 노트 필기, 질문하기, 이론과 실제를 연결하기라는 세 가지 구체적인 행동을 명확히 제시합니다. 이러한 세부 사항은 명확하고 실용적이며 쉽게 이해할 수 있기 때문에 매우 효과적입니다. 그 다음 화자는 변화의 핵심 요소를 강조합니다. This changed my learning style from passive listening to active engagement. 이 부분은 답변의 핵심입니다. 높은 점수를 받는 토플 답변은 종종 두 가지 상태의 대비를 보여줍니다. 이 경우 화자는 이전 상태인 수동적인 듣기와 이후 상태인 적극적인 참여를 비교하고 있습니다. 이러한 대비는 교수님의 영향력을 훨씬 더 분명하고 의미 있게 만들어줍니다. 마지막으로 화자는 이러한 변화의 결과를 설명합니다. Improving my understanding and retention of academic material. 이 부분은 매우 중요합니다. 토플 답변은 항상 영향이나 결과를 포함해야 하기 때문입니다. 이는 그래서 무엇이 달라졌는가? 라는 질문에 답하는 부분입니다. 화자는 새로운 학습 방식이 단순히 다르기만 한 것이 아니라 이해도와 장기적인 기억 능력을 향상시키는 더 효과적인 방법임을 보여줍니다. If you could suggest one improvement for their class, what would it be? I'd suggest more small group activities for discussion. This would allow students to share ideas, collaborate, and learn from each other, while still enjoying Dr. Kim's interactive teaching style. 먼저 질문이 무엇을 묻고 있는지 이해해야 합니다. 이 질문은 교수님을 칭찬하는 것이 아니라 현실적인 개선 제안을 하나 제시하는 것입니다. 즉, 핵심 요구사항은 균형입니다. 답변은 정중하고 건설적이어야 하며 동시에 교수님의 수업 스타일과도 연결되어 있어야 합니다. 다음으로 좋은 모범 답변이 어떻게 구성되는지 분석해 보겠습니다. 이를 통해 여러분도 비슷한 답변을 만들 수 있습니다. 우선 화자는 명확하고 직접적인 제안을 제시합니다. I'd suggest more small group activities for discussion. 이 부분이 중요한 이유는 효과적인 토플 답변은 구체적이고 즉각적이어야 하기 때문입니다. 수업을 더 좋게 만들면 좋겠다와 같은 모호한 표현 대신 화자는 소그룹 토론 활동 추가라는 하나의 구체적인 개선점을 선택하고 있습니다. 그 다음 화자는 이 개선이 왜 도움이 되는지 설명합니다. This would allow students to share ideas, collaborate, and learn from each other. 여기서 답변은 제안을 확장하며 구체적인 장점을 제시합니다. 구조도 효과적인데 하나의 아이디어를 먼저 제시한 뒤 여러 가지 긍정적인 효과를 덧붙이는 방식입니다. 이는 주제를 벗어나지 않으면서 답변을 발전시키는 토플에서 매우 좋은 전략입니다. 이러한 장점들은 학생 중심적이며 아이디어 공유, 협력, 동료 학습 등을 포함합니다. 이는 적극적인 학습을 강조하는 것으로 토플 스피킹에서 자주 중요하게 평가되는 요소입니다. 마지막으로 화자는 제안을 교수님의 강점과 연결하여 균형을 맞춥니다. While still enjoying Dr. Kim's interactive teaching style.
이 부분은 매우 중요한 기술입니다. 답변이 부정적으로 들리는 것을 방지하기 때문입니다. 교수님을 비판하는 대신 제안이 기존 수업 스타일과도 자연스럽게 어울린다는 점을 보여주며 답변을 정중하고 균형 있게 마무리합니다.